Good morning, students. I welcome you all in my online lectures. From today, we are going to start online lectures for English subject. Myself, Mrs. Patil SS, as you know. In our offline lectures, we have seen the lesson that is related to section 4 on the rising of the moon. So, we have started this lesson, the rising of the moon. And I think, and it is correct, only the last page is remaining of this lesson. Students, read this last page that is about given how where the sergeant is going to be make relief to to this man, and he also shows whatever the patriotism about the country. In this way, however, he gave the freedom to this man to run away from this place. At that time, he is showing, and also he is going to be increase patriotism towards his country. In this way, the sergeant is became a perfect person in this lesson. He helped to this person to run away from this place, and he presents one of the patriotism in the amongst minds. In this way, we have seen the lesson, the rising of the moon. Please read this lesson carefully and also solve all the question answers. Today we are going to start our new lesson from section 4, that is 4.3, an enemy of the people. Students, you have to complete brainstorming of the rising of the moon. You have to read the remaining one half page for understanding the whole lesson. So today we are going to start our new lesson 4.3b, that is an enemy of the people. So let us start section 4 drama 4.3b, an enemy of the people. Students, an enemy of the people, this drama is written by Henrik John Ibsen. Students, you have to read the information about the writer as per given in your textbook. This lesson is related for the holder of the truth, the man who can see the essence of the situation is bound to be unpopular, even if the masses catch up with his ideas in due course. That is why Stockman finally sums up the oft-quoted line: the strongest man in the world is he who stands alone. Like all Ibsen plays, An Enemy of the People was originally written in Norwegian and is full of untranslatable wordplay. Specifically, a number of the characters' titles exist only in Norwegian bureaucracy. So, students, at first we are going to be understand the theme of the play. So, listen carefully. The theme of the play. Open textbook page number 174. There, the theme of the play is given there. I am going to read the theme of the play. An Enemy of the People, a realistic play by Ibsen, boldly tackles the municipal politics of a Norwegian town and exposes the hypocrisy and cowardice of the progressives and the Democrats. Like all the plays in this series, moral conflict is a significant element. It deals with extent to which individual desires and beliefs are compromised by society. In particular, the play focuses on the ways in which an individual can be ostracized by the society he is trying to help. The problem of the play's hero, Dr. Stockman, are not far removed from the problems that Ibsen experienced after the publication of Ghost. In a letter written around the time of the play's composition, Ibsen noted, Dr. Stockman and I got on excellently together
we agree on so many objects. So listen carefully what is the theme is given here. An enemy of the people, this lesson is about the corruption in the municipal baths. Means तर बघा इथं नॉर्वेजियन कंट्रीमधील टाउनमधील जे काही म्युन्सिपल बाथ्स आहेत त्या बाथ्समधला एक्सपोजेस द हिपोक्रसी अँड कोवार्डाईज ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह अँड द डेमोक्रॅट्स. म्हणजे त्या बाथमध्ये होणारं जे काही राजकारण आहे म्हणजे त्या बाथची जी काय अवस्था आहे ती अवस्था कोणामुळे झाली असते अँड व्हॉट इज वन ऑफ द पॉलिटिशियन अबाउट द बाथ्स अँड ऑल्सो द कोवार्डियस ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह अँड द डेमोक्रॅट्स. आणि घाबरणारी जी काही जनता आहे म्हणजे म्युन्सिपाल्टी लोकांमधले जे काही राजकारण आणि त्यांच्या राजकारणामुळं जे काही बाथ्समध्ये जे काही प्रॉब्लेम उद्भवलेले आहेत ते प्रॉब्लेम्स आणि प्लस त्या प्रॉब्लेम्सला घाबरणारी जी काही जनता आहे याच्यावरती हा लेसन अवलंबून आहे. सो an enemy of the people, it is a play like all the play in this series, and here moral conflict is a significant element. Here however the plays written by Henrik are also same here as like a enemy of the people. In particular the play focuses on the ways in which an individual can be ostracized by the society he is trying to help. या लेसनमध्ये हे सांगितलं आहे की कशा प्रकारे डॉक्टर स्टॉकमननी समोर जे काही प्रॉब्लेम उद्भवलेले आहेत बाथचे त्या प्रॉब्लेमबद्दल त्याने जे काही आवाज उठवलेला आहे त्या आवाजावर सुद्धा लोकांनी विरोध केलेला असतो बिकॉज ऑफ देअर कोवार्डनेस. अँड हिअर डॉक्टर स्टॉकमन इज द हिरो ऑफ दिस लेसन हिअर. सो द प्रॉब्लेम ऑफ द प्लेस hero Dr. Stockman are not far removed from the problems that Ibsen experienced after the publication of Ghost. However, what problems faced by Ibsen while publication of the Ghost, the same problems here faced by Dr. Stockman in this lesson. In a letter written around the time of the play composition, Ibsen noted म्हणजे ह्या प्लेच्या वेळेस इब्सनने जे काय लिटर लिहिलेलं आहे जे काय कॉम्पोजिशन केलेलं आहे त्यामध्ये इब्सनने एक नोट लिहिलं आहे ते बघा. डॉक्टर स्टॉकमन अँड आय गॉट ऑन एक्सलंटली टुगेदर. म्हणजे ह्या लेसनमध्ये डॉक्टर स्टॉकमनची जी काय अवस्था आहे ती अवस्था ती कंडिशन ती पोझिशन आणि इब्सनची जी काय अवस्था होती हा प्ले लिहिताना हे दोन्ही पण सेम सांगितलेलं आहे. सो वी ॲग्री सो मेनी सब्जेक्ट्स हिअर. आणि दोघांनी पण भरपूर कारणांना किंवा भरपूर प्रॉब्लेम्सना सामोरं गेलेलं आहे हे यामध्ये प्रेझेंट केलेलं आहे. सो इन दिस वे दिस इज द थीम ऑफ द प्ले. आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थीम विथ द पॉईंट वाईज हिअर. See, you can get the question for 2 marks about write down theme of the lesson. The first one, power and public opinion. म्हणजे ह्या ह्याच्यामध्ये कशा प्रकारे पब्लिकचं ओपिनियन महत्त्वाचं असतं आणि त्याचबरोबर पब्लिकची पॉवर काय असते हे यामध्ये दाखवले गेलेलं आहे. इंडिव्हिज्युअलिझम वर्सेस ॲथॉरिटी. आता डॉक्टर स्टॉकमन इज अ इंडिव्हिज्युअल अँड ॲथॉरिटी इज डॉक्टर स्टॉकमन्स ब्रदर दॅट इज अ पीटर स्टॉकमन. म्हणजे या ठिकाणी पूर्ण ॲथॉरिटीच्या विरुद्ध डॉक्टर स्टॉकमनने कशा प्रकारे लढा दिलेला आहे हे दाखवलेलं आहे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देअर इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरी सिटिझन. म्हणजे प्रत्येक नागरिकानं समाजाची जबाबदारी घेतली पाहिजे हे यामध्ये प्रेझेंट केले गेलेलं आहे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीकिंग द ट्रूथ. जर समाजामध्ये काही त्रास झाला असेल तर त्याबद्दल बोलण्याचं जे काही फ्रीडम आहे ते प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे आणि ते प्रत्येकाला सांगता आलं पाहिजे हे यामध्ये सांगितलं गेलेलं आहे. फेलिंग ऑफ डेमोक्रसी. म्हणजे लोकशाही कशाप्रकारे मागं पडते म्हणजे लोक जर घाबरले तर कशाप्रकारे मागं पडतात किंवा लोक हातबल कशाप्रकारे होतात घाबरल्यामुळे हे पण यामध्ये सांगितलं गेलेलं आहे. करप्शन अँड पोल्युशन. म्हणजे समाजामध्ये भरपूर पोल्युशन चालू असतं पण त्याच्यावरती पगडा घातला जातो ते दाबलं जातं आणि ते समोर आणलं जात नाही आणि त्याच्या बदल्यात कशाप्रकारे समाजामध्ये भ्रष्टाचार करप्शन चालू आहे आणि त्या करप्शनवरती कशाप्रकारे आपण वाचा फोडली पाहिजे हे पण या लेसनमध्ये सांगितलं गेलं आहे. सो इन दिस वे दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस लेसन हिअर. नाऊ लेट अस सी द प्लॉट ऑफ द प्ले. आय एम गोइंग टू रीड द प्लॉट ऑफ द प्ले ऑन पेज नंबर 175. प्लॉट ऑफ द प्ले. The protagonist of the play, Dr. Stockman, a medical officer of the municipal baths, suspects that the bath water is contaminated. He is proven right after clinical test.
Therefore, he wants to publish an article and expose the corruption. However, Peter Stockman, his brother and he mayor of the town and the chairman of the Bath Committee, warns him of terrible consequences for him and his family if he publishes the article. Hostad, the editor of People's Messenger, and Aslakson, the printer, are hand in glove with the Peter and decide not to publish the article. So, Dr. Stockman decides to hold a town meeting which turns disastrous, in which town people shout. He is an enemy of the people. His home is pelted with stones. Windows are smashed. He becomes the target of people's ire. His contract as medical officer is terminated. His daughter Petra is removed from their home, but he stands firm in the face of difficulties and ignores Peter's advice to leave the town for a few months. His wife is afraid that people might drive him out of the town. But Dr. Stockman replies that he intends to stay and make the people understand that consideration of expediency turn morality and justice upside down. What is convenient is not always morally right. He ends by proclaiming, the strongest man in the world is he who stands alone. So students, this is the plot. Now I am going to explain line by line here. The protagonist means the main hero of this play here. The protagonist of the play, Dr. Stockman. So Dr. Stockman is the main hero of this play. He is a medical officer of the municipal baths. नॉर्वेजियन टाउनमध्ये जे काही म्युनिसिपल बाथ्स आहेत त्या सगळ्या म्युनिसिपल बाथचा डॉक्टर स्टॉकमन हा मेडिकल ऑफिसर आहे. म्हणजे त्या बाथची कंडिशन काय आहे, त्या बाथची अवस्था काय आहे, ते वापरायला सुटेबल आहेत की नाही, या सगळ्यांची काळजी घेण्याचं काम डॉक्टर स्टॉकमनचं असतं. सो ही सस्पेक्ट्स दॅट द बाथ वॉटर इज कॉन्टॅमिनेटेड अँड whenever he observed the municipal baths at that time, he observed the bath water going to be provided by the municipality is contaminated, is polluted. म्हणजे ह्या ठिकाणी डॉक्टर स्टॉकमनला कळतं की बाथसाठी जे काही पाणी पुरवलं जातं ते सगळं पाणी पोल्युटेड आहे, ते सगळं पाणी विषारी आहे आणि जंतुनाशक आहे, जंतूनं भरलेलं आहे आणि त्यामुळं ते पाणी बाथसाठी चांगलं नाही हे डॉक्टर स्टॉकमन सांगतात. ही इज प्रूव्हन राईट आफ्टर क्लिनिकल टेस्ट अँड वेन एव्हर ही इज ऑब्झर्व दॅट द वॉटर इज पोल्युटेड ॲट दॅट टाईम ही मेड क्लिनिकल टेस्ट. आणि जेव्हा त्यांना कळालं की हे जे पाणी पुरवलं जातं बाथसाठी ते पाणी चांगलं नाही आहे, ते पोल्युटेड आहे, तेव्हा त्यांनी क्लिनिकल टेस्ट करून हे प्रूव्ह केलेलं असतं. देअरफॉर ही वॉन्ट्स टू पब्लिश अन आर्टिकल अँड एक्सपोज द करप्शन. And whenever he understood about the polluted water which is provided by the municipality for the baths, at that time he wants to publish all these whatever the points related to the bath in the article. म्हणजे त्यांना काय करायचं असतं की बाथविषयी जी काय अवस्था आहे, बाथची जी काही कंडिशन आहे आणि बाथला पुरवलं जाणारे जे काही जे पाणी आहे ते सगळ्याबद्दल ते आर्टिकलमध्ये छापणार आहेत. अँड ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू प्रेझेंट द करप्शन मेड इन द बाथ म्युन्सिपाल्टी बाथ हिअर. आणि त्या म्युन्सिपाल्टीमध्ये होणारं जे काही करप्शन आहे, जो का भ्रष्टाचार आहे, हा सगळा भ्रष्टाचार त्यांना त्या आर्टिकलमधून उघडकीस आणायचा असतो. सो दॅट्स वाय ही वॉन्ट्स टू पब्लिश अन आर्टिकल अँड एक्सपोज द करप्शन. मग ह्याला बरोबर विरोध कोण केले बघा. हावेवर पीटर स्टॉकमन ही इज द ब्रदर ऑफ डॉक्टर स्टॉकमन. पीटर स्टॉकमन हा डॉक्टर स्टॉकमनचा भाऊ असतो. अँड व्हेनेवर डॉक्टर स्टॉकमन वॉन्ट्स टू प्रेझेंट अन आर्टिकल अँड एक्सपोज द करप्शन ॲट दॅट टाईम पीटर स्टॉकमन अपोज टू डॉक्टर स्टॉकमन हिअर. याने बरोबर अपोज केले बघा. पीटर स्टॉकमन हिज ब्रदर अँड ही मेयर ऑफ द टाउन अँड द चेअरमॅन ऑफ द बाथ कमिटी. पीटर स्टॉकमन हे टाउनचे मेयर असतात प्लस ही इज द चेअरमॅन ऑफ द बाथ कमिटीचे चेअरमॅन असतात. ॲज वेल ॲज ही इज ब्रदर ऑफ डॉक्टर स्टॉकमन अँड ही वॉन्ट्स हिम
आणि या ठिकाणी त्यांनी डॉक्टर स्टॉकमनला वॉर्न केले. कशाबद्दल बघा, ही वॉर्न्स हिम of terrible consequences for him and his family if he publishes the article. And here Peter Stockman warns, threats Dr. Stockman about not to present an article into the newspaper, and also otherwise he will give some punishment टू हिज फॅमिली अँड ऑल्सो टू हिम हिअर. म्हणजे तो त्याच्या फॅमिलीला दगाफटका करेल, त्यांच्या फॅमिलीवरती काहीतरी वाईट वेळ आणेल, अशा प्रकारे तो त्याला धमकावतो. होस्टार्ड द एडिटर ऑफ द पीपल्स मॅसेंजर. ज्या पीपल्स मॅसेंजरमध्ये डॉक्टर स्टॉकमनना आपलं आर्टिकल छापायचं असतं, त्या पीपल मॅसेंजरचा होस्टार्ड हा एडिटर असतो. अँड ॲस्लाक्सन द प्रिंटर. ॲस्लाक्सन हा प्रिंटर आहे. तर होस्टार्ड आणि ॲस्लाक्सन हे दोघं पण पीटर स्टॉकमनच्या हाताखाली काम करणारे कर्मचारी आहेत, पण त्यांच्या हातातली ती माणसं आहेत. तर बघा, होस्टार्ड द एडिटर ऑफ द पीपल्स मॅसेंजर अँड ॲस्लॅक्सन द प्रिंटर आर हँड इन ग्लोव विथ पीटर अँड डिसाईड नॉट टू पब्लिश द आर्टिकल. म्हणजे डॉक्टर स्टॉकमननी जे आर्टिकल दिलेलं असतं ते आर्टिकल छापायला होस्टार्डनं आणि ॲस्लॅक्सननं नकार दिला असतो, कारण ही दोन्ही माणसं पीटरच्या हाताखालची असतात. So, Dr. Stockman decides to hold a town meeting which turns disastrous, in which town people shout. मग ह्या वेळेस बात कमिटीचे चेअरमॅन जे आहेत पीटर स्टॉकमन, हा पण डॉक्टरच्या विरोधात आहे. परत होस्टार्ड आणि ॲस्लॅक्सन हे पण छापायला तयार नसतात. त्यामुळं डॉक्टर स्टॉकमन डिसाइड्स टू ऑल्सो मेक वॉट एवर द अवेअरनेस अबाउट द पब्लिक हिअर. तेव्हा त्याने निर्णय घेतला की आपण पब्लिकलाच उठवून ठेवायचं. ॲट दॅट टाईम पब्लिक इज गोइंग टू बी शाऊट इन द अपोजिशन ऑफ द डॉक्टर स्टॉकमन हिअर. म्हणजे ज्यावेळी डॉक्टर स्टॉकमन म्हणतात की मी पब्लिकलाच सांगितलंच पाहिजे, पब्लिकची मीटिंग घेतलं पाहिजे, त्यावेळेस पब्लिकला अगोदरच पीटर स्टॉकमननं उठवून ठेवलं असतं की कशाप्रकारे बाथ जर रिपेरी केले तर कशाप्रकारे बाथचा जो काही खर्च आहे हा सगळा पब्लिकवरती पडेल, आणि त्याच्यामुळं पूर्ण पब्लिक डॉक्टर स्टॉकमनच्या विरोधात जातं. अँड हिअर ही इज ॲन एनिमी ऑफ द पीपल. आणि अशा प्रकारे डॉक्टर स्टॉकमन हाच लोकांचा दुश्मन आहे हे पीटर स्टॉकमन लोकांना पटवून देतात. आणि त्यामुळे बघा पब्लिक रागावून काय करते, ही इज ॲन एनिमी ऑफ द पीपल, हिज होम इज पेल्टेड विथ स्टोन्स, विंडोज आर स्मॅश्ड, ही बिकम्स द टार्गेट ऑफ द पीपल्स आयर. आणि अशा प्रकारे पीपल गोइंग टू बी बिहेव विथ व्हेरी ॲग्रेसिव्ह टू द डॉक्टर स्टॉकमन हिअर. त्यांच्या घरावर दगडफेक केलेली आहे, घराच्या खिडक्यांचे काचा फोडलेले आहेत, आणि अशा प्रकारे लोकांनी त्यांना टार्गेट केलेलं आहे. आणि त्याचा परिणाम काय झाला आहे बघा, हिज कॉन्ट्रॅक्ट ॲज मेडिकल ऑफिसर इज टर्मिनेटेड. आणि ह्या ठिकाणी डॉक्टर स्टॉकमन वर्क ॲज अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल बाथ्स. आणि डॉक्टर स्टॉकमननी लोकांच्या भल्यासाठी लोकांना मिटिंग घेऊन सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस पीटर स्टॉकमननं लोकांना भडकवल्यामुळे त्या ठिकाणी डॉक्टर स्टॉकमनचं जे काही पद होतं मेडिकल ऑफिसरचं ते पद काढून घेतलेलं आहे. ही इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मेडिकल ऑफिसर अँड हिज डॉटर पेट्रा इज रिमूव्ड फ्रॉम देअर होम. आणि या ठिकाणी त्याची मुलगी जी पेट्रा आहे त्या पेट्राचा जॉब पण गेलेला आहे आणि तिला घरातनं बाहेर काढलेलं आहे. बट ही स्टँड्स फर्म in the face of difficulties and ignore Peter's advice to leave the town for a few months. आणि या ठिकाणी पीटर स्टॉकमननं डॉक्टर स्टॉकमनला सजेस्ट केलेलं आहे, प्लीज लिव्ह द टाउन फॉर फ्यू मंथ्स अँड ऑल्सो स्टॉप वॉट एवर द ॲक्टिव्हिटीज अबाउट द पीपल हिअर. पण हिअर डॉक्टर स्टॉकमन स्टे फर्म्स in his advice, in his whatever decision, and he wanted to face all the difficulties, and he also rejected the Peter's advice to leave the town for a few months. His wife is afraid that people might drive him out of the town. आणि या ठिकाणी डॉक्टर स्टॉकमनची वाईफ असते, तिला भीती वाटत असते की बाबा लोक काय करतील, डॉक्टर स्टॉकमनला टाऊनच्या बाहेर टाकतील का, ही भीती तिच्या वाईफला वाटत असते. But Dr. Stockman replies that he intends to stay and make the people understand that consideration of expediency turn morality and justice upside down. But here Dr. Stockman also made confirm and also firm decision about the people. आणि ह्या ठिकाणी डॉक्टर स्टॉकमन जराही न डगमगता त्यांनी फर्म निर्णय घेतलेला आहे की कशा प्रकारे बाबा जे काही सत्य आहे ते उघडकीस आणलं पाहिजे आणि लोकांना पण न्याय दिला पाहिजे, ह्याच्यावरती ते फर्म राहणार आहेत. व्हॉट इज कन्व्हिनियंट इज नॉट ऑलवेज मॉरली राईट. ही एंड्स बाय प्रोक्लेमिंग. आणि या ठिकाणी त्यांनी शेवटले एक वाक्य उद्गारलेलं आहे, द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इज
हू इज ही हू स्टँड्स अलोन. आणि खरोखर जो स्वतः एकटा प्रत्येक अडचणीला सामोरं जातो तो माणूस खरोखर स्ट्रॉंग माणूस असतो असे याने उद्गार काढलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी कितीही अडचणी आल्या तरी वेदर हाऊ मेनी प्रॉब्लेम्स ही इज गोइंग टू बी फेस देअर ही वॉन्टेड टू ऑल्सो रन टुवर्ड्स द जस्टिस हिअर. पण तरी पण त्यांना न्याय हवा आहे आणि ते न्यायाच्या मागं जाणार आहेत असं त्यांनी प्रेझेंट केलं आहे. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द लेसन हिअर. वी हॅव सीन द थीम ऑफ द लेसन. We have seen the plot of the lesson. Now we are going to see the synopsis of this lesson here. Now see synopsis म्हणजे काय? Summary of the lesson बघा. I am going to read the summary. Dr. Stockman has discovered. I am going to explain the summary here. Dr. Stockman had discovered that the new baths built in town are infected with a deadly disease and instructs the town to repair or close the baths. The mayor, who is Dr. Stockman's brother, does not believe the report and refuses to close the baths because it will cause the financial ruin of the town. म्हणजे डॉक्टर स्टॉकमननी जेव्हा बाथ ऑब्झर्व केले ॲट दॅट टाईम ही अंडरस्टूड देअर इज नीड टू रिपेअर द बाथ्स. बट हिअर पीटर स्टॉकमननं काय केलं बघा, लोकांना भडकवलेलं आहे. जर का बाथ रिपेअरी करायला गेलं तर बरोबर ते फायनान्शियल खूप खर्च होणार असतो अँड इट विल रिवन द टाऊन आणि त्यामुळे लोकांचे खूप हाल होतील अशा प्रकारे लोकांना भडकवलेलं आहे. त्यानंतर बघा डॉक्टर स्टॉकमन ट्रायज टू टेक हिज केस टू द पीपल बट द मेयर इन्क्रिडिट्स अँड एक्सप्लेन टू द पीपल हाऊ मच इट विल कॉस्ट टू रिपेअर द बाथ्स. आणि जेव्हा लोकांसमोर डॉक्टर स्टॉकमन हा मुद्दा मांडला त्यावेळेस पीटर स्टॉकमन सांगितलेलं आहे लोकांना की कशाप्रकारे किती खर्च येणार आहे आणि या रिपेअरीला किती खर्च येणार आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. ही एक्सप्लेन्स द डॉक्टर इज ऑलवेज फिल्ड विथ वाईल्ड अँड फॅन्सीफुल आयडियाज. आणि तो लोकांना म्हणतो की डॉक्टरांना नेहमी काहीतरी वेगळ्या आयडिया सुचतात आणि विनाकारण ते लोकांना लुबाडायला तयार असतात. म्हणजे अशा प्रकारे पीटर स्टॉकमननं लोकांना इथं भडकवलेलं आहे. इन अ पब्लिक मीटिंग ही हॅज हिज ब्रदर डिक्लेअर्ड एनमी ऑफ द पीपल. आणि या ठिकाणी पीटर स्टॉकमननं लोकांना पब्लिक मीटिंगमध्ये सांगितलेलं आहे की कशाप्रकारे डॉक्टर स्टॉकमन पूर्ण गावाला लुबाडायला बसलेले आहेत, त्यांचा खर्च काढून घेणार आहेत आणि त्यामुळं ते गावाचे शत्रू आहेत. ही इज एन एनमी ऑफ द पीपल असं सांगितलेलं आहे. The doctor decides to leave the town, but at the last minute come to the realization at that he must stay and fight for the things he believes to be right here. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपण ज्या लोकांसाठी आपण प्रयत्न करतोय तेच लोक आपल्या विरोधात आहेत त्यामुळे डॉक्टर स्टॉकमन 2 मिनिटं विचार करतात की आपण हे शहर सोडून निघून जावं. पण शेवटच्या क्षणी त्यांना बरोबर मनाला चालना मिळते की बाबा खरोखरच आय हॅव टू स्टे हिअर अँड फाईट फॉर द थिंग्स ही बिलीव्स टू बी राईट हिअर. आणि त्यांना वाटते की खरोखर ह्या गोष्टी जर बरोबर असतील तर मी इथं थांबलं पाहिजे आणि यासाठी लढलं पाहिजे आणि लोकांना दाखवून दिलं पाहिजे बाबा की काय चुकीचं आहे आणि काय बरोबर आहे. आणि त्यामुळं डॉक्टर स्टॉकमन प्रेझेंट राहून लोकांना न्याय मिळवून देतात. तर हा प्रकारे सो इन दिस वे सी द कॅरेक्टर्स ऑफ द लेसन हिअर. द फर्स्ट वन डॉक्टर स्टॉकमन, अ प्रॅक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर, द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द टाउन बाथ्स अँड अ ब्रदर ऑफ द मेयर who got him the job at Baths. Dr. Stockman is idealistic and excitable person. दुसरं आहे बघा मिसेस कॅथरीन स्टॉकमन, मिसेस स्टॉकमन्स वाईफ. She is loyal and practical and often encourages her husband to think of his family when he is being rash. Morton Kill is her adoptive father. Third character Petra Stockman, the daughter of the Thomas and Catherine. Petra is as idealistic as her father. She is hard-working teacher. Fourth character Peter Stockman. Peter is Dr. Stockman's brother. He is also chairman of the Baths committee. He is cautious but sometimes ruthless politician. Fourth character Hostad. Hostad is editor of billing of the People's Messenger newspaper, although slightly corrupt. Aslakson is worker in newspaper office. He works to print news. He is also the chairman of the Homeowners Association. Billing, an assistant at the newspaper. He is a radical like Hostad. So in this way you can get the question in exam. Explain the following characters in 2 to 3 lines. At that time you have to write answer in this way. So students, in our today's lecture we have seen
about the theme of the play, about the plot of the play, synopsis of the play, and characters of the play. In our next lesson, we are going to be summarize the whole lesson. You have to only read the lesson, and I am going to summarize the lesson here. So students, thank you. You have to read once again the theme, plot and synopsis and characters of this lesson here. Thank you very much.